Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek bulsun. Bilgenibizçe İslam dini nigizlene Kur'an hem sünnetke. Yani dinni vakit ötü bilen kişi özgertmesin için, ya bulmasa ol yokka çıkmasın için, şuşu dinni tutup tıratırgan nindidir nigiz kerek. Biz ana aytamiz Kur'an hem sünnet. Kur'an ol Allah'ın kitabı. Sünnet ol indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytib kaldırgan yoki ishlab kaldırgan ishlari. Endi hazır ko'rganibizcha mana bu aybirlarga negizlana bizning dinimiz. Ham Qur'on kitobi da bizning uchun ul nechikdir g'adiy aybir kibik ilik-ilikdan g'imir-g'imirga bo'lgan kibik qabul etila. Ul g'ina tugil, menga qolsa hazır har bir tatar kishisining uyida, yurtida Qur'on kitobi bor. Ali kubisining bardir revolyutsiyaga qadar bosilgan Qur'on kitoblarida. Eski indi, tuzib bitgan indi, qaybirlari indi sulangandir da balki, lekin alar bor, alar saqlana. Ali hatta ko'pgina tatar kishilari Qur'on kitobi bo'lmasin deb g'arib harflari bilan yozilgan tatar kitoblarini saqlaylar. Menga birsinde alып keldilar shunday bir kitobni, Hazrat tashlarga qo'rqam, izgi kitob tugilmikan deb o'qib qarali narsa bu deb. Geografiya kitobi. G'arib harflari bilan yozilgan tatarcha geografiya kitobi. Ana da izgi kitob deb saqlagan bizning xalqimiz. Lekin Qur'on kitobi baştan uq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kaldırılgan bulmadı. Yani dinning birinchi yıllarında Qur'on kitobi yo'q edi. Bu hal nechik bo'la? Agar da qarasak Qur'on kitobi ul kitob bo'lib ingmadi. Yani ko'kdan kitob bo'lib tushmadi. Kishi oldina. Garchi masalan Tevrat, İncil alar tulayim bir kitob bo'lib ingdilar. Qur'on kitobi tugul, alay tugul. Qur'on ingdi ayet söz bo'lib Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ko'ngiline, yuragine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana yattan aytib bardi sahabelerge. Sahabeler indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerin yazdılar yoki yatladılar. Mana shulay ingdi Qur'on 23 yıl boyu davomida. 23 yıl bo'lgandan so'ng Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaşı yetib, vaqti yetib ul vafot bo'ldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vafot bo'lganda Qur'on kitobi yo'q edi hali. Baratik yatlab qolgan Qur'onni yattan bilgan kishilargina bor edi. Qur'on kitobi tulayim bo'lmasa da, Qur'on kitobi yozilgan edi nindidir qog'oz kisaklarida, teri kisaklarida, siyaklarda, u vaqtda qog'oz bek defitsit yo'q edi u vaqtda. Shunga ko'ra tosh kisaklarida mana shu ravishli etib yozilgan edi Qur'on oyatlari. Ham Abu Bakr radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vafatından so'ng xalif bo'ldi. Ul xalif bo'lgan yilni Yamama degan o'rinda so'g'ish bo'la. So'g'ish bo'la ham musulmonlar ko'p Qur'onni yoddan bilgan Qur'on hafizlarini, ulu sahabalarni yo'qoltalar shu so'g'ishda. Chunki Qur'on yoddan bilgan Qur'on hafiz bo'lsa da, ul uyinda o'tirmay, ul qatnasha so'g'ishlarda, ul qatnasha davlat ishlarida, ham shu so'g'ishlarda alar halak bo'ldilar, shahid ketdilar. Buni ko'rgandan so'ng Umar radıyallahu anhu keldi de Abu Bakr yanına, "Senga di Qur'onni kitobga yozarga kerakdi. Narsa uchun? Ko'rib turasың bek ko'p hafizlarimiz yo'qqa chiqdi. Bulay barsa Qur'onni yoddan bilgan kishilar g'umuman halak bo'lib bitirga, vafot bo'lib bitirga mumkin, ham Qur'on yo'qolirga mumkin. Ani saqlab qolarga kerak" dedi. Abu Bakr radıyallahu anhu'nun so'zi narsa bo'ldi? Ol ayda dedimi? Yo'q. Ol aytdi, bu ishni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ishlamadi. Ham men de bu ishni ishlamayacakman. Chunki ul bu ishni hatta ishlarga da buyurmadi dedi. Demak, Qur'onning kitob bo'lib yoziluvi ul bid'at. Bu bid'at amal. Mana bunga kunda bor bid'at turunda bek ko'p silovchi yigitlarimiz. Bu bid'atdagi bid'at Qur'on sunnat bilan yasharga kerak deylar ular.
Хәтта сахабаларның сүзләре Коръәнгә каршы килсә, сөннәткә каршы килсә, аларның сүзләрен тыңламаска кирәк диләр. Мәсәлән, таравих намазы турында. Таравих намазын 20 рикагать итеп җәмәгать белән укуны кертә Гомар радиллаһу анһу. Һәм бу егетләребез әйтә, Гомар радиллаһу анһу хадискә каршы килгән, аның сүзен алмыйбыз ди. Әбу Бәкр радиллаһу анһуның сүзе Коръәнгә дә, хадискә дә каршы килә. Коръәнне җыю бу бидгать гамәл. Аларның сүзен алып ташлыйбызмы? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтмәгән эшне бит эшләргә без тиеш түгел. Әгәр дә Коръәнне китап итеп язу, ул бик зур, иң мөһим эш булса, аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырмас идеме? Бит анда әйткән сүз юк. Ни гаҗәп. Ләкин Коръәнне бөтенесе кулларына ала, укый, әмма моның бидгать икәнен уйламый да. Без мөселманнар бу бидгатьне таныйбыз, без әйтәбез, әйе, бу яхшы бидгать, әл-бидгатул хасана. Һәм бу бидгатләрнең иң күркәме, иң кирәклесе, чөнки бу бидгать булмаса, ислам дине юкка чыгар иде. Ислам дине юкка чыгар иде. Коръәнне ятлап бүгенге көндә аны белүче кеше булмас иде. Менә шулай итеп, шушы сүзләрне аңлатканнан соң, Әбу Бәкр радиллаһу анһу риза була. Чыннан да кирәк эшти, әйдә Коръәнне язабыз. Коръәнне җыялар. Коръәнне җыяр өчен, аны мәсәлән Әбу Бәкр радиллаһу анһу үзе белә яттан, Гомар радиллаһу анһу үзе белә, Госман радиллаһу анһу, Гали радиллаһу анһу, бөтенесе үзләре яттан беләләр Коръәнне. Ләкин алар утырып, әйдә үзебез языйк әле моны дип язмыйлар. Чакыралар Зәйд ибн Сәбитне радиллаһу анһу. Бу сахаба Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шәхси язучысы буларак билгеле. Шул исәптән Гали радиллаһу анһу да. Гадәттә алар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янында булып, аның күп кенә әйткән сүзләрен язып баралар. Зәйд ибн Сәбитне чакырып алалар да җаваплы итеп билгелиләр. Ул үзе Коръәнне яттан белә, үзе аны язып барган кеше. Әлбәттә Коръән бер китапта булмый, таралган була. Һәм игълан ителә. Кимдә нинди Коръән аятләре бар, кая язылган, бөтенесен монда алып килегез диелә. Бөтен кеше ташый башлый, таяк кисәкләрен, сияк кисәкләрен, таш кисәкләрен һәм алып киләләр дә Коръәннең аятләрен әйтәләр. Бу шундый сүрәдән шундый аят. Ләкин әйтеп кенә калмыйлар. Тагын 2 кеше шахид булырга тиеш, дәлилләргә тиеш шушы аятның Коръәннән икәне. Менә шулай итеп бик җитди ысул белән Коръән бер китапка җыела һәм языла. Ләкин аның Коръән тәртибе, сүрәләре без белгәнчә булмый. Ул языла иңү тәртибе белән. Әйе, бу китап языла, җыела, Аллаһка шөкер, Коръәнгә хәзер юкка чыгу янамый. Ул Коръәнне алып куялар. Бу Әбу Бәкр радиллаһу анһу да саклана бу Коръән. Аннан соң бу Коръән күчә Гомар радиллаһу анһуга, аннан соң күчә аның кызы Хафса радиллаһу анха. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хатынына. Госман радиллаһу анһу вакыты җиткәннән соң, Госман радиллаһу анһу Гомар радиллаһу анһудан соң халиф була. Аның вакытында ислам дине һәм ислам дәүләте бик киңәя. Һәм ислам динен гомумән гарәп телен белмәгән кешеләр арта. Димәк, бу кешеләргә бит динне өйрәтергә кирәк. Бу кешеләргә Коръәнне язып бирергә кирәк. Һәм шул вакытта Коръәннең икенче җыелу этабы була. Коръәнне инде язалар. Хәзер ничек бар менә шушы без белгәнчә, шул тәртип белән. Бу тәртип илаһи тәртип була, аны үзләре башларыннан чыгарган әйбер түгел ул. Әмма шушы тәртипкә китерәләр хәзер Коръәнне. Алай гына түгел, инде хәзер Коръәнгә хәрәкәләр куеп чыгалар. Менә без белгән гарәп теле, хәзерге белгән гарәп теле, хәзерге белгән алфавит һәм хәзерге белгән язма, ул барлыкка килә Госман радиллаһу анһу вакытында. Хәрефләрнең нокталары барлыкка килә, хәрәкәләре, кем гарәп телен белә, алар инде мине аңлыйлар. Чөнки гарәп телен белмәгән кешеләр Коръәнне укый алмыйлар әле язылган булса да. Мәсәлән, б хәрефе белән т хәрефен айыра алмыйлар. Анда нокталары булмаса, аны айырып булмый. Һәм шул вакытта инде нокталары куела һәм хәрәкәләр куела.
гарәп телен белмәгән кеше дә укый алсын өчен. Һәм шушы рәвешле итеп бүгенге көнгә кадәр инде безгә Коръән китабы килеп җитә. Башта ул 4 дәнәдә языла Осман радиллаһу анһу вакытында, һәм инде соңрак аннан соң һәрбер өммәт, һәрбер илдә Коръәнне язучы кешеләр барлыкка килә. Язучы дигән сүз үзеннән чыгарып түгел, әлбәттә. Ә инде яттан белеп, оригиналдан карап шулай бит кул белән язучы. Коръән китабы бик озак еллар әле кул белән языла. Типографик ысул булмый. Һәм бик матур язучы кешеләр менә шушы Коръәнне үз куллары белән язып, бүгенге көнгә кадәр инде саклап килгәндер. Менә шулай барлыкка килә Коръән китабы. Ул инде күктән безгә китап буларак төшми. Һәм Коръән дигән сүзне без әйткәндә, без китапны күздә тотмыйбыз. Без Аллаһы Тәгаләнең сүзен күздә тотабыз. Һәм гарәпләргә килеп әйтсәң, "Ағтинил Коръән", бир әле миңа Коръән дисәң, чин гарәп кешесе ул әйтә, "Ничек бирим соң мин аны? Коръән бит ул Алла сүзе" ди. Һәм син аңа әйтергә тиеш, "Ағтинил мусхаф", син миңа бир китапны. Мусхаф ягъни ул Коръән түгел, ул Коръәннең язылган китабы. Ә Коръән дигән сүз ул үзе Аллаһның сүзе ингән сүз. Ул менә бу рәвешле язылган китап түгел. Димәк, асылы мөхтәрәм кардәшләр Коръәнебезне. Ул әйтелгән сүзләр, язылган сүз түгел. Әмма шушы әйтелгән сүзләрне инде кабатлар өчен, ирәнер өчен менә шушы рәвешләнең китабы барлыкка килә. Менә шундый рап мәгълүмат. Әлбәттә, күп кеше белгәндер моны, әмма белмәүчеләргә дә иншаллаһ бер кызык булыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.